Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң alğaç yaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz makbular bolsun. Andan keyin süýktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz salavat salamları bolsun. Allah'ın жалгыздыгына iman keltirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti менен жашаган sizlerge dagы daima Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz rahmeti merimi, hidayatı nuru, adal rızkısı, berekesi bola versin. Hurmatly musulman bir tuğanlar, bugünkü cuma günüňizler kutlu bolsun. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga mına uşunday kündörgө jetkirgenine köptögön şükürler bolsun. Jana mına uşunday kutlu berekeli күндө аткарган бардык ибадаtyňyzdарды kabul kılsın. Allah Teala Ali İmran suresinde ayet: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah ve ya'lemu ma fi's semawati ve ma fil ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir." Bu ayetin manisi jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bardyk nerseni bilүүчү, asmandagı, jerdegi, jada kalsa senin kökürögündögü, akılыңdagı nerseni dagы bilүүчү. Hiç nerse jaşırın emes. Muna ошондуктан biz daima niyetimizni tuğra kılışımız gereken. Niyetli oңdoş gereken. Bugün kıskaça sizler menen biz uşu niyet jönündө bayan kılabız. Allah Teala Kaf suresinde aytat: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ve la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Bu ayette kim kıyamatta esep kitebi jеңил bolup, beyişke kirүүnü kalasa, Allah'a jolugууну kalasa, anda al adam jakşı amaldарды atkarsın deydi. Oşol жерде yarju liqa'a degende mufassirler, alımlar aytat, tuğra jakşı niyet menen niyetin oңдоп deydi. Ankeni biz bilebиз, eger niyet başka üçün bolup kalsa, al ibadat kabul bolbay kalat. Bizdin ibadatыбыз, namazыбыз, orozobuz, zeketibиz, acılığыбыз, başka jakşılık işlerimiz halisan lillah, çın Allah üçün boluş gerek. Birөө körsün, koca körsün, birөө uksun desek, anda amaldar kabul bolbay kalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umar ibn Hattab radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste kelet. Peygamberimiz aytat: "İnnemel a'malu binniyat" ve innema likulli imri'in ma nawa. Bardyk iş hareketler, amaldar niyetke jaraşa deydi. Oşonduktan niyet daima tuğra boluş gerek. Şariattın uşunday bir jakşı özgöçölügü var. Jakşı niyet kılıp oşol işti atkarsanız Allah Taala köptögön sowaptordu beret. 10 sowup 700, 700'den aşık sowaptordu beret. Birok kede jakşı niyet kılıp birok atkara alбай kalsanız dagы oşoga dagы Allah Taala sowaptu beret. Ошондуктан Peygamberimiz bul jönүндө tömөнкү hadiste aytat: "Innallaha kataba sayyiati vel hasanat" deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bardyk jakşı nerselerdi aytıp ketken bizge, jaman nerselerdi dagы. Oşolar dagı bari жазылат bizge. Emi men hamma bi hasanatin, kim bir jakşı işti atkarganga, ibadatpı, kayrımdуулukпу, biröөгө jardam, oşunu jakşı niyet kılıp, birok falam ya'malha, anı atkara alбай kaldı deydi. Allah subhanahu wa ta'ala al adamga толук sowuptu жазат deydi. Atkarganday sowuptu жазат deydi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanat ila 700 da'fin. Yemi uşunu janakı niyet kılganın niyet kılıp işke aşırgan bolsa, Allah Taala aga 10 sowup berip, oşol 10 sowuptu 700 sowupka çeyin, anda keyin Allah Taala andan da aşırıp, Allahu vasiun alim deydi. Allah Taala andan dagı köpkö köbөйtө berет eken. Bolgonu bul jerde niyetimiz tuğra boluş gerek. Yemi Peygamberimiz aytat: "Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha
Kataballahu indahu hasana kamila. Biri bir жаман нерсеге ниет кылды дейт. Бирок ошону аткарган жок. Ошону аткарбагандыгы үчүн ниет кылса дагы Алла Таала толук сооп жазат экен. Аткарбагандыгы үчүн. Ал эми ошону жаман ниетин ишке ашырып койгон болсо, анда Алла Таала бир эле күнөөнү жазат экен. Бак соопту бизде көбөйтүп атат Алла Таала 10го, 700гө, андан ашыкка. А бул жерде бул болсо дагы Алла Тааланын бизге болгон рахматы, мерими десек болот. Эгер соопту бергендей күнөөнү жазганда, анда бизге өтө кыйын болуп калмак. Мына пайгамбарыбыз айтат: "Ман ахаза амвалан наси юриду адааха аддаллаху анху" дейт. Ким бирөөдөн акча алса дейт пайгамбарыбыз. Балки жардам акча алдыбы, эми бул жерде карыз алган болсо, ошол карызды жакшы ниетте алса, кайра кайтарып беремин деген ниетте алса, аддаллаху анху, Алла Таала ошол адамга карыздан кутулуп оңой жолдорду насип кылат дейт. Жумушуна, ишине береке берет, балки соодасы жакшы болуп кетет. Алла Таала өзү жардам берем дейт экен да. Алланын кепилдигинде болот экен. Ваман ахазаха юриди итлафаха атлафахуллах. Ал эми ким акчаны алып атканда эле, карызды сурап атканда эле ниети жаман болсо, анда ошол ниетине жараша болуп калат дейт. Балки ишинде да береке болбойт, бере албай калат, карыздын үстүнө дагы карыз болот. Мына ошого нерселер. Ошондуктан дайыма бул жаакта дагы азыр көптөгөн адамдарды угабыз, карыз бергенде мал албайм деген эле адам. Имандуулукпу же аманаттуулук жок болуп атат адамдарда. Эми муктаж болгондо алды да акчаны. Эми болгондо бериш керек. Жок болсо бир жөн, балки түшүнөт, а жок болуп атат. Пайгамбарыбыз айтат хадисинде: "Матлул ганийи зулмун" дейт. Мындайча айтканда, бирөөдөн акча карызга алып, өзүңдө акчаң болсо дагы ошол карызды төлөбөй жүргөн болсоң, мына ошол зулумдук дейт пайгамбарыбыз. Бар болуп туруп бербеген. Кеде угуп калабыз да, бар бирок бербейт деп. Бирок ушул карыздын маселеси кыяматта өтө оор болот. Ошондон ушул дүйнөдөн колдон келишинче карыздан кутулуп калыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз дорунда Табук согушуна чыкканда, ошол Мадинаны, исламды жерди коргоо үчүн Табук согушуна чыкканда 30 миңдей жоокери менен пайгамбарыбыз айтат, ошол чогуу жүргөн сахабаларга, бул аябай күн ысык болгон, сахабалар аябай чаңкаган, ач калган, күндүн ысыктыгы. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Инна бил Мадинати акваман", Мадинада бир канча адам калды бизге кошулбаган. Канча жол баспагыла, канча өрөөндөн өтпөгүлө, тоодон таштан баспагыла, силер алган соопко мына ошолор шериктеш деди пайгамбарыбыз. Болгону алардын үзүрү бар эле, ошон үчүн алар силер менен кошо чыга албады. Ал үзүрү пайгамбарыбыз ушундай баягы аскер жыйнап, элди жерди нинди коргойлу деп жыйнап атканда, кээ бир адамдар келди дагы: "Расулалла, Алланын элчиси, мен сиз менен барат элем, бирок менин төөм жок, менин атым жок, эшегим жок, алып алганга тыйыным, акчам жок, тамагым жок, бара албай жатам" деп ушундай үзүрлөрүн айтты. Куранда ошону "Таваллау ва аинахум тафиду минад дам'i", ошондой адамдар келип пайгамбарыбызга айтып, ошондой бара албагандыгынан көздөрүнөн жашы чыгып, ошол жерде калып кетти деп Куранда айтылат. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Мына ошол адамдар калгандар, силер кандай сооп алган болсоңор, ошондой соопко ээ" деди пайгамбарыбыз. Себеби алардын ниети туура болгон, ниети жакшы болгон. Пайгамбарыбыз айтат: "Эгер бир адам ооруп калса, же сапарга чыкса, кеде биз сапар эмес жөнөкөй учурларда үйдө балки көбүрөөк тахажжуд окушубуз мүмкүн, Куран окуйбуз, хатымдарды түшүрөбүз, зикир дуаларды кылабыз. Ал эми сапарга чыкканда, ооруп калганда ошолор азайып калат да, болбой калат. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Сапарга чыгып ошол ибадатын аткара албай калган, ооруп калып же больницага жатып ошол жакшы ибадаттарын, кошумча нафил ибадаттарын аткара албай калган адамдар, ушул жакшы болгондон аткарат элем деген жакшы ниети барларга Алла Таала ошол таза кезинде кылып жүргөн соопторду Алла Таала токтотпой бере берет" дейт. Болгон эмне кылышыбыз керек экен? Ниетибиз туура болуш керек. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Бирөө кечинде
барыбыз жатып атабыз. Ошол жатып аткан учурда, уктарда түндө туруп намаз окуймун деп ниет кылса дейт. Бирок эми түндө туруп тахажжуд окуймун деп ниет кылып, бирок тура албай калды дейт. Бирок ошол тура албай калганы болсо дагы, ошол ниет кылгандыгы үчүн ошол адамга тахажжуддун сообун Алла Таала берет дейт пайгамбарыбыз. Ошол уктаганы садакатан алейхи мин рабби. Ошол турам деп уктап калгандыгы Алла Таала ошонусуна садака да берет дейт. Уктаганынын ордуна садака. Болгону бул кеч жатып атканда эмне кылды? Жакшы ниет. Ошо туруп ибадат кылам деп. Ошондон дайыма биз ниетибизди оңдошубуз керек. Ниетти бузуу менен адам динден да чыгып кетиши мүмкүн. Ниетти оңдоо менен Алла Таала жакшы бир ийгиликке да адамды жеткирет. Алымдар айткан экен, момун мусулмандын уйкусу дейт. Инна наумал муъмини дейт. Мусулмандын уйкусу, ва акулуху жеген тамагы, ва шурбуху ичкен чайы, суусундугу, күллү залика амалун салихатун тажри алейхи. Ошолордун баарына сооп алат. Качан? Эгер ошол ичкени, жегени, уктаганы менен ибадатка бекем болоюн деген ниетте жеген болсо дейт. Ошондон тамак ашты деле биз ибадатка айлантып салсак болот экен да. Өзү ашыкча жеген болбойт. Бирок ибадатка үчүн ашыкчараак жеп койсо шариятта уруксат берилет. Болгону ниетибиз эмне болсун? Эртеңки орозого, эртең мына кошунабыз бир жумуш кылып атты эле, ашар кылып атты эле, ошого жардамга же мындай бир жакшы ниеттерди аткарган болсо, ошого Алла Таала соопторду берет дейт. Ошондон биз дайыма колдон келишинче ниетти оңдой эле тасырлар. Ошону менен Кудай буйруса ийгиликке жетебиз. Пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля абданикум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум" дейт. Кыяматта Аллах субхана ва таала силердин тышкы келбетиңерге карабайт. Силердин мал мүлкүңөргө карабайт. Белки Алла Таала силердин жүрөгүңөргө жана бул дүйнөдө кылган амалыңарга карайт дейт. Есеп китептин критерийи мына ошол таквалык жана амал болуп эсептелинет. Ошондон биз дайыма ниетти оңдошубуз керек. Ниет оңдолсо эле Кудай буйруса баары оңдолот. Акыл оңдолот. Манабы имандын булагы болгон жүрөк, ниет ошол жактан чыгат. Ошол жагы эле оңдолсо акыл да. Анан тил менен айтылган сөз дагы оңолот да, баары оңолот Кудай буйруса. Ошондой эле пайгамбардын хадисинде келет, биз баарыбыз эртең менен чыкканда үй бүлөнү багабыз деп чыгабыз. Ата энебизди карайбыз деп чыгабыз, балдарга жакшы тарбия беребиз дейбиз. Мына ошол нерселерибизди дагы ниетибизди эле оңдоп койгон болсок, садаканын соогун ала берет экенбиз. Могул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Иннака лан тунфика нафакатан". Сен кандай бир акчаны сарптаган болсоң, Алла Таала жолунда, кандай нафака сарптабасаң, Алла Тааланын жолунда Алла Таала сага соопту берет дейт. Пайгамбар керек болсо дейт, аялыңдын оозуна бир кашык тамакты алып оозуна салып койсоң, Алла үчүн ошого дагы Алла Таала сооп берет дейт. Болгону ниет эмне болуш керек? Туура болуш керек. Ошол тамакты салып атканыңызда айланаңызда балдарыңыз отурат, алар көрөт. Демек атамды, апамды сыйлашым керек экен дейт. Мына мен апаңарды сыйлап атам, силер дагы апаңарды сыйлагыла деген, аял затын сыйлагыла деген эркек адамдын балдарына болгон тарбиясы. Сен жаш бала уязда көргөнүн учканда аткарат дейт. Ошондуктан биз бул нерселерди дагы ошо балдарга нафака бергенде, аларды тарбиялап атканда бардыгында биз эмне кылышыбыз керек? Ниетти оңдошубуз керек. Тилекке каршы кээде угуп калабыз, үй бүлөсүн таштагандарды, аялын карабагандарды, зордук зомбулук кылгандарды аябай угуп калабыз. Ал каяктан чыгып атат? Демек жоопкерчилик жок. Же иманы, же тарбиясы, кыскасы кемчилик бар деген сөз. Өткөндө деле айттым окшойт. Өткөндө ошол бир окуп атканда маалыматтарды биздин расмий статистикалык маалыматта 8,5 миң аял милицияга кайрылыптыр, зордук зомбулук менен. Бул жеткени да, а жетпегени канча? А биз мусулман элбиз го. Мусулманмын дейбиз өзүбүздү. Мейли ошолордун ичинен канча проценти мусулман эмес болсун. А бирок мусулман болуп туруп аялыңа зордук зомбулук кылганың бул күнөө болот. Бала чакаңа зордук зомбулук кылганың бул зулумдук болот.
кыяматта анын эсеп китеби болот. Ошого жооп бергенге дагы даярданыш керек. Мына ошондон биздин динибиз мына ошол маселелердин баардыгын чечүү үчүн бизге ыймандуулукту, хидаятты, пайгамбарыбыздын сүннөтүн берип атат. Оңдогула деп. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен тааллама илман мимма ябтагы биха важхаллах, ва ла ятаалламу илля лиюсиба бихи арада дуnya, лем яджид арфал джаннати йаумал кыяма." Керек болсо бир адам илим алганда ошол илимди Аллах үчүн эмес, дүйнө үчүн алган болсо, бир дүйнөгө, мал-мүлккө жетүү үчүн ошол илимди алган болсо, же бир мансапка, башкага жетүү үчүн илимди алган болсо, пайгамбарыбыз айтат, ал адам бейиштин жытын дагы жыттабайт дейт. Себеби ниети эмне болду? Туура эмес болду. Биз илимди алсак, Аллах үчүн алышыбыз керек. Ибадат кылсак, Аллах үчүн, жакшылык кылсак, Аллах үчүн, мечит салсак, Аллах үчүн, жол салсак, Аллах үчүн, баары Аллах үчүн болсун. Бир муктаждарга жардам берсек, бир туугандарыбызга жардам берсек, коңшу колоңдорго же көчөдө, баары Аллах үчүн болуш керек. Ниетибиз Аллах үчүн. Эми ошо жакшылык кылган адамдан бир жакшылыкты күтпөңүз. Ошол чыныгы жакшылык болот. Ошол чыныгы жакшылык. Анан кече эле мен сага жардам бердим эле го деген болсоң, анда сооптан кур калдык. Ошондон Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал азади." О имандуулар, берген садакаңарды, зекетиңерди, кайрымдуулуңарды милдет кылуу менен жокко чыгарып албагыла. Милдет кылбаш керек. Бердик Аллах үчүн. Ниетти туура кылалы. Мына ошондо бардык маселе чечилет. Мурдагы коомдордон болгон, исламга чейинки болгон коомдо бир адам аябай көп ибадат кылат экен. Анан ибадат кылып, тоо ташта ибадат кылып жүрүп, бир жерден өтүп кетип атса, аябай бир чөлбү, кумдуу жерден өтөт экен да. Анан ниет кылып коет экен. Ушунча кумдун баары ун болуп калганда дейт экен. Ушул айылдын, ач калгандын баарын ушул ун менен мен тамактандырат элем деп ниет кылат экен. Ошол учурларда балки бир ачкачылык дагы учурлар болгон окшойт. Анан бул ибадат кылган адам ушинтип ниет кылганда ошол убакыттын пайгамбарына Алла Тааладан кабар келет экен, вахий. Ошол ибадат кылган адамга, ушунда ниет кылганга айтып койгун деп пайгамбарга аян келет экен, кабар келет экен. Аллаху субхана ва таала ошол канчалык кум болсо, ошол унга айланса канчалык болгон болсо, ошончолук соопту мен ага бердим дейт экен Алла Таала. Ошончолук соопту дейт. Мына ошондон биз ниет көп нерсени аткарат. Өтө биз ниетке этият болушубуз керек. Давуд Таи деген алым айтат: "Раайтул хайра куллаху иннама яжмауху хуснун нiyya." Бардык жакшылыкты мен ниеттин тууралыгында экен деп билдим дейт. Бул болсо өтө бир илимдин жана ибадаттын чегине жеткен адамдардын бири, алым авлиялардан. Эгер ниетиң эле жетиштүү болсо, ошол жакшылык сага жетиштүү деген экен да. Ошол жакшылык өзү жетиштүү, ниеттин эле тууралыгы. Андан ашыктасын аткарган болсоңуз, бул Кудайдан берилген нур. Малик ибн Динар айтат: "Момун мусулман адам жакшы ниети менен, мындайча айтканда, момун мусулмандын жакшы ниети дайыма өзүнүн алдыда жүрөт, амалы жеткенге чейин ниети жетет" дейт. Мына ошондой болуш керек дейт. Ал эми капырдын ниети тескерисинче болот дейт. Мына ошондон биз дайыма алдын ала ниет кылып ошого жеткенге аракет кылышыбыз керек. Ал эми имам Ахмад ибн Хамбал өзүнүн баласына мындай деп айтыптыр: "О балам, дайыма ниетиңди оңдогун. Ниетиңди оңдогон сайын жумушуң дагы ийгиликтүү болот, баардык нерсең жакшы болот." Мына ошондуктан биз дайыма ниетти эмне кылышыбыз керек экен? Жакшылашыбыз керек экен.
Алла Таала Куранда айтат: "Мен арадал ахирата ва са'a лаха сa'яха ва хуа му'минун фаулайка кана сa'юхум машкура." Ким акыретти кааласа дейт. Аялбы, эркекпи, момун мусулман адам ким акыретти кааласа, ошол акыретке бара турган иш аракеттерди колдон келишинче жасаша, аткарса, мына ошолордун бардыгы ошол кылган аракеттери, жасаган иштеринин соогун Алла Тааладан алат дейт. Бул жерде саюху машкурон дейт. Машкур дегендин мааниси бул жерде макбул, Алла Таала тарабынан ошол аракеттери, ошол жасаган иштери кабыл кылынды дейт. Болгону бул жерде дагы эмне болуш керек? Алымдарыбыз айтат, ниетибиз туура болуш керек. Имам Суфиян Саури өз сөзүндө айткан экен: "Ма алашту шай'ан ашадда мин нияти" дейт. Эң биринчи оңдой турган, дарылай турган нерсебиз бул биздин ниетибиз экен деп айткан экен. Ошондон ниетти дайыма турганда, басканда, жатканда, балки машинаны айдаганда, жумушка барганда дайыма ниетибизди оңдоп туралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ажылыкка чыкканда ушундай ниет кылды да. Барды, ажылыкка жөнөдү, ихрамды кийди, ихрамды кийгенден кийин ниет кылат. Ошол ниетте пайгамбарыбыз эмне деди? Аллахумма хаджатан ла рияан фиха ва ла суматан. Аллахым, өзүм үчүн ажылыкты ниет кылып атамын, эч кандай кожо көрсүн, бирөө уксун үчүн эмес дейт. Рия үчүн эмес дейт да. Демек бул пайгамбарыбыздын бизге болгон насааты, осуяты. Биз дагы ошол ибадатты аткарганда, кандай жакшылыкты ишти аткарганда эмне кылышыбыз керек? Ниетти оңдошубуз керек экен. Эч кандай кожо көрсүн, бирөө уксун, рия болбош керек. Аллах Субхана ва Таала Кур'ан Каримде айтат, балки ушул Кур'ан Карим менен, аяттар менен бүгүнкү баяныбызды аяктайбыз. Алла Таала айтат: "Кул инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин, ла шарика лах, ва бизалика умирту ва ана аввалул муслимин." Бул ошол Ибрахим пайгамбар жөнүндө, башка пайгамбарлар жөнүндө айтылган. Айткын дейт Алла Таала. Айткын дейт ушул пайгамбарыбызга дагы: "Инна салати, менин окуган намазым, ва нусуки, аткарган ажылыгым, ва махияя, менин жашоом, менин бул дүйнөдөн өтүүм дагы баары Алла үчүн. Ла шарика лах, эч кандай Аллага шерик кошпойбуз. Мына ушуну менен биз мусулманбыз" деген аят экен. Демек бардык ибадатыбыз Алла үчүн болуш керек. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Жараткан Аллаху Субхана ва Таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, дайыма ниетибизди туура кылсын, кылган ибадаттарыбызды, окуган намаздарыбызды, кылган дуаларыбызды Аллахым дайыма кабыл кылган болсун. Ар бирибиздин үй-бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Биздин кылган бата-дуа тилектерибиз менен Аллаху Субханаху ва Таала Кыргызстан мамлекетибизге ынтымак, биримдик, достук берсин. Субанов Жумабай аксакалыбыз ооруп атат экен. Алла Таала ага да шифа берсин. Бардык ооругандарга үйлөрдө, больницаларда, реанимацияларда, азыркы учурда балки операцияда жаткан бир туугандарыбыз бар, чет өлкөдө иштеп окугандар бар. Аллах Субханаху ва Таала баарына шифаул ажилен насип кылсын. Ва саллаллаху таала хайру халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахим.